नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मान स्वागत करुच्ची आपण मान प्रिय प्रोग्राम शब्दभेदी शंकर उपस्थापन मु शंकर ओम शरण। दर्शक बंधु गोदी मीडिया बिस्कुट मीडिया गोटे कथा वर्तमान चिलौचंती बा प्राइम टाइम रे चलौचंती समस्त को देखौचंती निजे देखिकी भी खुशी होउचंती जे मोदी सरकार 12 वर्ष पूरा ही गला। नरेंद्र मोदी शासन गादी बसिबारे नेहरू परे अधिका दिन बसी प्रथम प्राइम मिनिस्टर। ठीक अच्छी जनता बसैचंती किंतु करिच कौन 12 वर्ष भितर बसी तो गल करिच कौन अधिका समय जेतबले लोक आपण मानकु सिंहासन रे बसिया सुजोग देइचंती आ नेहरू सहित गोटे कंपेरिजन करा जाउची जे नेहरू ठारू अधिका समय प्राइम मिनिस्टर हिसाब रे बसिले नेहरू जेतिक अचीवमेंट करिचंती बा जेतिक करि जाइचंती देश पई तार माने 0.1% करलणी तमे करिछ केवल अदानी अंबानी पई। नेहरू आईआईटी आईआईएम भाकरा नंगल डैम हीराकुद डैम केते कोन करि जाइचंती केते कोन से 12 वर्ष अवधि भितरे तमे कौन टा करछ तमे जहा हेइथिला ताकू तो बिकी सारलणी एयरपोर्ट बिकी सारलणी एपटे फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसेंटली बिकीछ तमर अचीवमेंट कौन 12 वर्ष भितर कौन पाई तमे एते खुशी मनौछ। वर्ष को 2 कोटी रोजगार दबो बोली कहितलो लोकंकु बा युव गोष्ठी को देलणी नाई वर्ष को 2 हेने 12 दुने 24 कोटी रोजगार सीए नाई गोटे एग्जाम तुम द्वारा ठीक रे ही पानी पेपर लीक हो जाउची 10 टंकार जदि डाइपर आसुची पिलांकर डाइपर सी लीक होउनी किंतु तमर कोटी कोटी टका खर्च करिकी जो एग्जाम होउची तार पेपर लीक हो जाउची। पेपर लीक हेले सिना पैसा आसीबो पैसा आसिना इलेक्शन लड़ा जीवो एटा होउची तमर फंडा तमे किछि करी ना हो किंतु प्रचार पाई विज्ञापन पाई गोदी मीडिया को पोषिच 6000 कोटी टंका दे विज्ञापन रे सरकार 6000 कोटी टंका खर्च कर 6000 कोटी चिंता करि परछन तो ये नरेंद्र मोदी रो जमी बिका पैसा नु कि पोता धन नु ये आमरी झाड़ बुहा टैक्स पैसा 2 टंकार ब्लेड किनिले 50 पैसा टैक्स जाउची आया सबु जिनस उपरे जीएसटी लगे जो टैक्स जाउची से टैक्स पैसा रु ये 6000 कोटी आसीची आ 6000 कोटी लोकंकर रक्त को निचुड़ीगिरी निया जाइची जहा द्वारा एडवर्टाइजमेंट करा जाइची जे मो सरकार सब किछि करूची खाली पोस्टर बैनर विज्ञापन रे 6000 कोटी रोजगार तो देलनी पकुड़ी छाणीबा रील्स बनेबा को रोजगार बोली कहि ना कि तमर अचीवमेंट आमिती अचीवमेंट कल जे 80 कोटी लोक फ्री राशन दिगला तमने 80 कोटी लोक भारतर गरीब श्रेणी भितर रहिले कला धन आनियो बोली कहिथिल किंतु देशर जो धन संपत्ति थिला ताकू लुटिकी लोक विदेश पळै गले बेसी तो मोदी टाइटल वाला विदेश पळैले कही पेट्रोल डीजल 35 टका लेखा हो मोदी सरकार को आण कही $1 टा 1 टंका हो मोदी सरकार को आण बर्तमान डॉलर तुलन में टंकार मूल्य कोटी खोजिले भी मिल ताकू बचेवाई देशर सुना बिकिल जितेबाला आरबीआई की पचरा गला देशर सुना बिकिच कि ना आरबीआई कहला ना बिकी ना केते पर्यंत बिकी ना ना मार्च पर्यंत आम कौन सुना बिकी ना मार्च परे मे जून पर्यंत तार हिसाब आरबीआई देला नहीं तमने चिंता करो एठी सिस्टम मिछ कहवा सहित पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मिछुआ पड़ जाए लोक भुआँ नेबार लगी भरोसा क्या कह पराधीन भारत वर्ष स्वाधीन कही पारिबानी।
କେଉଁ ହିସାବରେ କହିବା? କ'ଣ ଏଠି କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି କାହାର? ଯିଏ କଥା ପଦେ କହୁଛି ବା ତା ଘରେ ଯାଇକି ଇଡି ସିବିଆଇ ପୋଲିସ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, କ'ଣ ନା କ'ଣ ଦଫା ଲଗେଇକିରି ତାକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛି। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍କୁ ଖତ କଥାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲ, ଜିଓର ପ୍ରଚାର କଲ, ତମର 12 ବର୍ଷର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲ, ଶେଷରେ ଏମିତି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧରାଶାୟୀ କଲ, ଶେଷରେ କହିଲ କ'ଣ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ? ସୁନା କିଣନି, ତେଲ କିଣନି, ବିଦେଶ ଯାଅନି। এইটা ତମର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଖାଲି 12 ବର୍ଷ ଆମର ହେଇଗଲା ଶାସନରେ ଆମେ ଖୁସି ମନାଉଛୁ, ତମ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଦି ମିଡ଼ିଆ ବଜେଇବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି କ'ଣ, କରୁଛ କ'ଣ। ରେଟ୍ 2 ଗୁଣା, ଡିଜେଲ 2 ଗୁଣା, କିନ୍ତୁ ପରିବା ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି କେତେବେଳେ ତ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରେଟ୍ ହେଉଛି, ତ କେତେବେଳେ ପରିବା ମାନେ କି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ଚାଷୀ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। 100ଟା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲ, ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେଲାଣି। ଯେଉଁଠି ଘୁଷୁରୀ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରିଦେଇଛି। ଗଙ୍ଗା ସଫା, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସଫା କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କସନ୍ ହେଲା, ହେଇପାରିଲାନି। ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କହିଥିଲ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମକୁ ଧରିକି ନେଇକି ଆସିବୁ, ପୁଣି ଧୁରନ୍ଧର ମୁଭିରେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ନା ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ ବେମାର ଅଛି। କଥା ଆଉ ତ ଓଡ଼ିଶା କଥା କ'ଣ କହିବି? 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଫ୍ରି ଦେ, 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଫ୍ରି, ସେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲାଣି ନାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ। ଇୟା କହିକିରି ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲ ନା ଇଲେକ୍ସନ୍। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ମିଛୁଆ ବୋଲି ଜାଣି ସାରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତମକୁ ବୁଝିପାରିଲେନି, ନାଇଁ କି? ଆମ୍ବ ଖାଇବେ କହିକି ଆମ୍ବଡ଼ା ଧରେଇ ଦେଲ, ତମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ। ହେଲା କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି? 2 ବର୍ଷ ହେଲା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି 3 ବର୍ଷ କାନ୍ଦିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତା, ବିହାରରେ ମଦ ବନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ବିହାରୀ ଆସିକି ଏଠି ଟେଣ୍ଡର ଧରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ବିକୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ମାଡ଼ ଖାଇଲା ନା, ତାର କିଛି ତଦନ୍ତ ହେଲା ନା କ'ଣ ହେଲା? ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ପଡ଼ିଗଲେ, ମୁଦକ ଚୋରି ହେଲା, କୌଣସିରେ ତଦନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବିଦେଶ ନୀତି କଥା ତ କହିବା ମାନେ ନ କହିବା ଭଲ। ଆମେରିକା ପାଖରେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଅଛ। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋଜରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରକୁ ଆମେରିକା ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିକି ନଷ୍ଟ କଲା, ଆଉ ସେ ଜାହାଜ ଭିତରେ 24 ଜଣ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ। ତାଙ୍କୁ ଓମାନ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲା। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଓମାନକୁ ତାରିଫ କଲେ, ଓମାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ ହେଲେ କହିଲେ ନାହିଁ କି ଆମେରିକାକୁ ଲାଲ ଆँଖ ଦେଖକର ଡରାନା ଦିନେ କହୁଥିଲେ ନା, ଯାଇକି ଡରେଇବି। ଆମେରିକାର ନାଁ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡରିଲେ, ନାଁ ନେଇପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସମୟରେ ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ପଠେଇଲା। କିଏ ସେ ଆମେରିକା? ଆମ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲାରେ ଆମେରିକା କିଏ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଭଳିଆ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହିଥିଲେ। ସେତିକି କଲିଜା ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତମେ ତ ଆମେରିକା ନାଁ ବି ନେବାକୁ ଡରିଲ। ଆମେରିକା ତା ନିଜ ଆଡ଼ୁ କହିଲା ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛୁ ତା ଉପରକୁ ମାଡ଼ଟା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋଜ କ୍ରସ୍ କରିକି ଚାଇନାର ଜାହାଜ ଇରାନରୁ ତେଲ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି। କାହିଁ ଆମେରିକାର ସାହସ ହେଉନି ତା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ? ବଇଁଶୀ ବଜେଇ ଦେବ, ସେ ବଇଁଶୀ ବଜେଇ ଦେବ, ଏମିତି ବଜେଇବ
ଯେ ହରମୋଜ ଫରମୋଜ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ କୁଆଡ଼େ। ତମେ ବଇଁଶୀ ବଜେଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ବାଁଶ ଖଣ୍ଡେ ଧରିବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ହିମ୍ମତ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତମେ ଆମେରିକା ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆଦାନୀ। ମାନେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ମାନେ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଖାଲି ଗୋବର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଖତରେ ମେ ହେ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ରାଜନୀତି, ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ରାଜନୀତି ଏଇସବୁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛି, ଇଏ ସରକାର କେବଳ ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ ତା ଛଡ଼ା ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ସରକାର। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର କାମ କରିବ। ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ କେହି ପାଟି ଫିଟେଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମୀୟ ଅଫିମ ନିଶାରେ ନିଶାସକ୍ତ। ବ୍ରେନ୍ କାମ କରୁନି, ହେଡଲେସ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯା ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ସେଇଆ। କେବଳ ତେଲ କଢ଼ାରେ ଡେଇଁବା ୟାଙ୍କର କାମ। ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। 12 ବର୍ଷର ଖୁସି ତ ସମସ୍ତେ ମନେଇ ଦେବେ। ଇଂରେଜମାନେ 200 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଆଜି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଲୁଟେରା ଜାତି। ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖା ହେଇଛି ଏଜ୍ ଏ ଲୁଟେରା। ତମେ 12 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିକିରି 120 ବର୍ଷ କଲେ ବି ଦିନ ଆସିବ ତମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରିକି ଯାଉଛ ନା, କରିକି ଯାଉଛ। ଧର କୌଣସି ଗୋଟେ କେତେ ଟ୍ରେନ୍ ହାଦସା ହେଲାଣି, ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ନାହାନ୍ତି। କେତେ ପେପର ଲିକ୍ ହେଲା, କେତେ ପିଲା ମରିଗଲେ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ଘୋଟାଲାରେ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଅପୋଜିସନକୁ ଯିବ, ଆଉ କେହି ଯଦି ସରକାରକୁ ଆସେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କରିବ ବା ଭୁଲ କରିବ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ତଫା ତାଙ୍କୁ ମାଗିବ, ସିଏ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମ ମୁହଁରେ ମାରିବେ, ତମେ ଦେଇଥିଲ ନା ଇସ୍ତଫା? ସେତେବେଳେ ତମର ଏନ୍ସାରଟା କ'ଣ ହବ? ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ତମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତମେ କ'ଣ କହିକି ବୁଝେଇବ? ହେଁସବାଣୀ ଓଲଟ ପାଲଟ। ଆଜି ତମେ ନାଚୁଛ, ଦିନେ ସମୟ ତମକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ନଚେଇବ ଯେମିତି ଦିନ ଥିଲା ଜର୍ମାନରେ ହିଟଲର ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଟା ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଥିଲେ ବୋଲି ଜର୍ମାନବାସୀ ଭାବି ନେଉଥିଲେ। ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ ଜର୍ମାନରେ ହିଟଲରର ନାଁ ନେବାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯିଏ ହିଟଲରର ନାଁ ନେବ ତାପରେ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବ, ନ ଜେଲ୍ ହେବ। ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ, ମୋଦି ଆଉ ବିଜେପିର ନାଁ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକ ଘୃଣା କରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ବି ନାଁ ନେବ ସେ ହଇରାଣ ହେବ। ଜେଲ୍ ବି ହେଇପାରେ, ଫାଶୀ ନ ହେଇପାରେ, ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। এই প্রকার সিচুয়েসন। কারণ তুমি সেই রাস্তায় যাচ্ছ যে রাস্তায় কেবল তুমি সিনা খুশি হয়ে যাব, তুমি বহুত কিছু সঞ্চয় করে যাব, তুম যোগু কিছু পুঞ্জিপতি মধ্য আগুক পলাইবে। কিন্তু তুমি যে রাস্তায় যাচ্ছ সে রাস্তার শেষ অধ্যায়টা বহুত খতরনাক, বহুত দর্দনাক। ଛେପ ପକେଇବେ ତମେ, ତମ ପରିବାର, ତମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ତମ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ଯିଏ ବି ଥାଆନ୍ତୁ। ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ଏ ଶଳା ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଶକୁ ଲୁଟିକି ଯାଇଥିଲେ, ଲୁଟେରା ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଥିଲେ, ଦେଶବାସୀଙ୍କ କଥାରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଏତିକି ଦିନ ଲୁଟିକି ପଳେଇଲେ। ଏଇ ନଜରରେ ଦେଖିବେ ତମକୁ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତମର 12 ବର୍ଷର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କିଛି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ।